ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നോട്ടീസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. और इन दिनों में हम मनन करने वाला विषय शायद आप लोग सूचिका में देखे होंगे. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉള്ളവരെന്ന് കൈപൊക്കിക്ക്. इसके विषय में कोई जानते हैं वो लोग हाथ उठाएं. അധികം പേർക്ക് വിഷയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. और बहुत सारे लोगों को ये विषय क्या है ये इसके बारे में पता नहीं है. കിട്ടിയവരെന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ? और जिसको इसके बारे में सूचना मिला वो जोर से कह पाएंगे क्या? ആത്മീയ ഓട്ടം. और आत्मिक दौड़. ഉറക്കെ പറയാവോ? हम सब मिलकर जरा सा जोर से बोलेंगे आत्मिक दौड़. ഏതെങ്കിലും വാക്യം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? क्या पवित्र शास्त्र से कोई वचन आप लोग इस विषय से जुड़ा हुआ कोई वाक्य याद आते हैं? ഓക്കെ. എബ്രായർ 12:1-2. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहली और दूसरी पद. നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े. നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. जो दौड़ हमारे सामने रखा हुआ है वो हम धीरज से दौड़े. ഈ വർഷത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനമാണ് ഇത്. और इस साल में मैं आत्मिक तौर पर विचिंतन करने वाला और परमेश्वर की उपस्थिति में मनन करने वाला विषय है और वचन है ये. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വചനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആത്മീക ചിന്തകൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और इन 3 दिनों में इस विषय से जुड़ा हुआ कुछ बातें प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से विनती कर रहे हैं. ഈ യോഗം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബോറിവല്ലി സഭയ്ക്കായും ഡെന്നി പാസ്റ്റർക്കായും വന്ദനം പറയുന്നു. और इस सभा को आयोजन किया हुआ बोरवली कलीसिया और डेनी पास्टर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു പാസ്റ്ററുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. आदरणीय मैथ्यू पास्टर यहाँ पर है उनको भी मैं सलाम करता हूँ. മറ്റെല്ലാ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെയും വന്ദനം പറയുന്നു. और सारे आदरणीय लोगों को मैं मसीहा में वंदन करता हूँ. ഇതൊരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ്. और ये एक पवित्र शास्त्र का अध्ययन है. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയും വളരെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. इसलिए बहुत ही ध्यान से और प्रार्थना पूर्वक आप लोग रहें. പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करेंगे. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. हमारी स्वर्गीय पिता आपका वचन मनन करने के लिए हमें सहायता कर. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ. पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये वचन वही पवित्र आत्मा के द्वारा व्याख्यान करके हमें दे. സാക്ഷാൽ ദൈവവചനമായി തന്നെ അതിനെ കാണുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. सचमुच पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन के तौर पर अंगीकार करने के लिए और ग्रहण करने के लिए हमें समझ दे. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम में. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വചന ധ്യാനം കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്? प्रियो, ये वचन मनन करने से हमारा जीवन में क्या होना चाहिए?
നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കേണ്ടത്, और हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, എന്താണ് സാധിക്കേണ്ടത്. और हमारा जीवन में क्या होना चाहिए. ഒന്ന്, पहला विषय നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം. हमारा विश्वास की वृद्धि होना है. രണ്ട്, दूसरा विषय നമ്മുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം. हमारी प्रेम में बढ़ोतरी होना है. മൂന്ന്, तीसरा നമ്മുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കണം. और हमारी उत्साह बढ़ना चाहिए. നാല്, चौथी विषय നമ്മുടെ ധൈര്യം വർദ്ധിക്കണം. और हमारी हियाव बढ़ना चाहिए. അഞ്ച്, पांचवी നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കണം. और हमारी आशा यानी उम्मीद बढ़ना चाहिए. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം വർദ്ധിക്കണം. और हमारी प्रार्थना जीवन में एक विकास होना चाहिए. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം വർദ്ധിക്കണം. और हमारी पवित्र जीवन में एक वृद्धि होना चाहिए. മാത്രമല്ല, इतना ही नहीं, നമ്മുടെ ലോകസ്നേഹം കുറയണം. और ये संसार के प्रति जो प्रेम है हमारे जीवन में कम होना है. നമ്മുടെ ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ കുറയണം. और सांसारिक विषयों में हम जो लालसा रखता है उसमें कमी होना है. സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ആ ഉത്സാഹക്കുറവ് മാറണം. और जो सुसमाचार फैलाने में और सुसमाचार की सेवकाई में हमारी आलसपन निकलना चाहिए. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കണം, ചിലതെങ്കിലും സംഭവിക്കണം. और ये सारे विषय हमारा जीवन में होना चाहिए. कम से कम इनमें से कुछ विषय हमारा जीवन में अवश्य होना चाहिए. ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു യോഗം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാം. ऐसा नहीं है तो हम केवल उस विषय में तृप्त होंगे कि हम एक सभा को आयोजन किया. ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കയില്ല. ये सभा ऐसा नहीं होंगे. വ്യക്തികളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും. और व्यक्ति जीवन में परिवर्तन जरूर होंगे. മാറ്റം സംഭവിക്കും നിശ്ചയം. और परिवर्तन जरूर होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. परिवर्तन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में परिवर्तन परमेश्वर की उपस्थिति लाता है. വചനത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. वचन में परमेश्वर की उपस्थिति है. വചനം ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का विचार है. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. परमेश्वर का वाणी है. ദൈവമാണ്. परमेश्वर ही है. ദൈവവചനമായിട്ടതിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर की वचन ही समझकर उसको सचमुच हम जब अंगीकार करेंगे രൂപാന്തരം സംഭവിക്കും. तो हमारा जीवन में परिवर्तन जरूर होगा. യാക്കോബ് ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. याकूब एक रात एक सपना देखा. അതൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു. ओ परमेश्वर की उपस्थिति उस सपना में था. അത് അവന്റെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ആക്കി. ओ उनका जीवन में परिवर्तन लाया. മോശ സ്വപ്നമല്ല കണ്ടത്, റിയൽ ആയിട്ടൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. और मूसा सपना नहीं देखा, वो सचमुच प्रत्यक्ष में देखा. അതൊരു തീയാണ്. वो एक आग था. അത് അവന്റെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ആക്കി. वो उनका जीवन में परिवर्तन लाया. സക്കായി വചനവുമല്ല തീയുമല്ല സ്വപ്നവുമല്ല യേശുവിനെയാണ് കണ്ടത്. और जखाई वचन नहीं, आग नहीं, सपना नहीं, सचमुच यीशु मसीह को देखा. അവന്റെ ലൈഫ് AD BC എന്ന പോലെ മാറിപ്പോയി. और उनका जीवन जो है जिस प्रकार ईसा पूर्व और सन ईसा सन उस प्रकार में जितना अंतर है उसी प्रकार परिवर्तन हुआ. രാവും പകലും പോലെ അവന്റെ ലൈഫ് മാറിപ്പോയി. और जैसे दिन और रात में कितना अंतर होते हैं उसी प्रकार उसका जीवन में परिवर्तन हुआ. ശൗൽ എന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ടത് ഒരു ദൈവപ്രകാശമാണ്. और शाऊल जो व्यक्ति एक प्रकाश देखा, അവന്റെ ജീവിതം രാവും പകലും പോലെ മാറിപ്പോയി. उनका जीवन जिस प्रकार रात और दिन में अंतर होते हैं उसी प्रकार परिवर्तन हुआ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി വരുന്നത്. इसी प्रकार की एक बदलाव के लिए, एक परिवर्तन के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്താൽ ഒരു മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? क्या हम उस प्रकार की एक घटना हम याद करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से हमारा जीवन में बदलाव आए? ആമേൻ. हालेलुया. വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരട്ടെ. उसी प्रकार की अनुभव बार बार हमारा जीवन में परमेश्वर देने पाए. എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय, ഒന്ന് തുറക്കാമോ? और हम निकाल कर रखें. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. हम सब मिलकर इस विषय की ओर ध्यान लगाएंगे. അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. अपनी अपनी भाषा में इस वेद शास्त्र की भाग हम पढ़ेंगे. ആകയാൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ വായിക്കാം. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. കഴിഞ്ഞ 11 അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു വിഷയം പൗലോസ് എഴുതുകയായിരുന്നു. और जो पिछले 11वीं अध्यायों में प्रेरित पौलोस एक विषय लिख रहा है. പക്ഷേ അധ്യായം തിരിച്ച കാര്യം പൗലോസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. और ये अध्याय को जिस प्रकार बांटा गया उस विषय के बारे में पौलोस को बिल्कुल पहचान नहीं था. അദ്ദേഹം അധ്യായം തിരിച്ചല്ല എഴുതിയത്. उसने अध्याय को अलग अलग किए हुए नहीं लिखा गया. അദ്ദേഹം ഒരു കത്തങ്ങ് എഴുതിയതാണ്. और उसने केवल एक खत लिखा, एक पत्री लिखा. പിന്നീട് ഇത് ഇങ്ങനെ അധ്യായം ബാക്കിയൊക്കെ തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ പൗലോസ് അറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. और हमें अध्ययन करने के लिए, सहज होने के लिए इस प्रकार की अध्यायों में विभाजन किया गया था. അധ്യായം തിരിച്ചതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സുഖമുണ്ട്. और जो अध्यायों को इस प्रकार बांटा गया इसलिए अध्ययन करने के लिए बहुत ही आसान है. വാക്യം തിരിച്ചതുകൊണ്ട് വാക്യ മത്സരം നടത്താൻ സൗകര്യമുണ്ട്. और वाक्य को भी इस प्रकार बांटा गया है इसलिए समझने के लिए आसान है. ഒരുപാട് പിള്ളേർക്ക് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയത് കാരണം. और कई लोगों को तोहफा भी मिला है. പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. और ये ऐसा भी संभव है कि सच्चाई से अलग करते हुए सिखाने के लिए और शिक्षा देने के लिए भी ये एक कारण बन जाते हैं. 1 മുതൽ 11 വരെ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 1 से लेकर 11वीं अध्याय तक क्या बता कर रखा है? യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ, यीशु क्रिस्तु जो महायाजक, യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന യാഗം, और यीशु क्रिस्तु जो यीशु मसीहा जो बलिदान, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രവേശനം, और यीशु मसीहा की बलि के कारण हमें मिला हुआ जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जो प्रवेशन मिला वो, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ये सारे बातों को बताकर നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുകയാണ്. हम जो करना चाहिए उस विषयों को वो बताता है. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ और भी साफ कहें, കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് 10 അധ്യായങ്ങളിൽ. और प्रभु यीशु ने किया हुआ कार्य को पहली 10 अध्यायों में लिखा है. അത് വിശ്വാസത്താൽ അനുഭവിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. और उस बात को, उस विषय को विश्वास के द्वारा अनुभव किए हुए लोगों के बारे में 11वीं अध्याय में लिखा है. കാര്യം അവർ പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും और ये बात सच तो है कि वो पुराने नियम में थे അതിനെ പുതിയ നിയമ വെളിച്ചത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. और उसको नए नियम की और जो उस प्रकाश में इसे यहाँ पर प्रस्तुत करता है. ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത്. और आज भी जो विश्वासी लोग जीवित है उन्हें जो करना चाहिए, उन्हें जो अवश्य करना चाहिए उस विषयों के बारे में वहां पर लिखा है. എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ഇത് തന്നെ രീതി. हर एक पत्रियों में यही तरीका अपनाया है. കർത്താവ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം. और सबसे पहले प्रभु ने जो किया हुआ विषय, കർത്താവ് ചെയ്തതാണ് കൂടുതൽ.
और जो उसमें बहुत सारे विषय जो प्रभु ने किया हुआ है। ഒന്നുകൂടെ പറയാം. एक बार मैं कहना चाहूंगा, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ആദ്യം. और जो सबसे पहले प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ विषय, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് കൂടുതൽ. और जो ज्यादातर प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ विषय लिखा है റോമാലേഖനത്തിൽ रोमियों की पत्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ഒക്കെ കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. 1 से लेकर 9 तक प्रभु ने हमारे लिए जो किया हुआ कार्यों का वर्णन किया है. 12ാം അധ്യായം തൊട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടതാ. 12वें अध्याय से लेकर हमें जो करना चाहिए उस विषयों का वर्णन और बयान दिया है. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ 1, 2, 3, 4 കർത്താവ് ചെയ്തതാ. एफेसियों की पत्री में पहले से लेकर 4 अध्याय तक प्रभु ने जो किया हुआ कार्यों को वर्णन किया है. 5ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാ. 6ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാ. 5वीं और 6वीं अध्याय में हमें जो करना चाहिए उस विषयों के बारे में बयान दिया है. അപ്പൊ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. और हम इस प्रकार इस विषय को सीखेंगे. പുതിയ നിയമ ലേഖനങ്ങളിൽ और नए नियम की पत्रियों में പ്രഥമ ഭാഗവും പ്രധാന ഭാഗവും ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളത്രേ. और जो पहली जो अध्याय है और जो उसमें जो बड़ा उत्तम विषय जो है वो प्रभु ने जो किया हुआ कार्य है. ഒടുവിലത്തെ അല്പകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. और जो आखिर का थोड़ा जो विषय है हमें जो करना होगा അത് അല്പമേ ഉള്ളൂ, वो थोड़ा ही है, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. और परंतु हमें उसे करना होगा. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രഥമം പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. और जो मैंने आप लोगों से जो प्रथम और खास बातें जो कहा है, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തതിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. और जो प्रभु ने जो किया हुआ विषय को हमारे जीवन में प्रथम स्थान दे, അതിന് പ്രധാന സ്ഥാനവും കൊടുക്കണം. और उसे अहम बात हम समझें. ഒന്നാമതും കൂടുതലായിട്ടും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. और जो पहला और प्रथम और अहम बात जो है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उस विषय है. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. प्रभु हमारे लिए जो कार्य किया उसी पर आधारित होकर ही हम प्रभु के लिए कुछ कर पाएंगे. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. और लोग परमेश्वर का हाथ उठाकर स्तुति करें. എന്തിനായി സ്തുതിപ്പിക്കുന്നറിയോ? और किस लिए हमें स्तुति करना होगा? ശ്രദ്ധ വരാന്. हमारा ध्यान यहाँ पर होने के लिए, ശ്രദ്ധ വരാൻ മാത്രമല്ല, केवल ध्यान होने के लिए नहीं. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ എന്തായാലും നഷ്ടമില്ല, ലാഭമാണല്ലോ. परमेश्वर को स्तुति करने से हमारा जीवन में कोई हानि नहीं होता प्रियो. പിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മയങ്ങുകയാണെ അതൊക്കെ മാറിക്കോളൂ. और बगल में बैठा हुआ कोई अगर सूंघ रहा है तो उसका वो भी ध्यान से सुनने लगेंगे. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ध्यान दें. നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? हमें क्या क्या करना होगा? നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നോക്കാമോ? आप लोग पवित्र शास्त्र पर ध्यान दें. ഈ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഏകദേശം 7 കാര്യം ഞാൻ കാണിക്കാം. और यही पैराग्राफ में कम से कम 7 विषयों को मैं आप लोगों से बताएंगे. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം 3 ബൈബിൾ ആപ്പ് ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. और यहाँ पर अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी भाषा की बाइबल है. കുഴപ്പമില്ല, ഇതെല്ലാം കിട്ടും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് आप പഠിക്കാൻ लोग പറ്റും. ध्यान देंगे तो सारे विषय आप लोग समझेंगे. ഒന്നാമത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് വിടുക. सबसे पहले जो विषय हमें करना चाहिए वो छोड़ना है. വിടുക और छोड़ना അഥവാ ഉപേക്ഷിക്കുക. इसका मतलब है त्यागना. വാക്യം 1. पहली वचन. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓടുക. और दूसरे विषय जो कहा है दौड़ना. വാക്യം 2. वाक्य 2. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. तीसरे विषय जो कहा है देखना. വാക്യം 2 തന്നെ. और वही दूसरे ही वचन में. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് तीसरा बात जो बताया है ധ്യാനിക്കുക. और ध्यान देना. അത് 4-മത്തെയാണ്. और वो चौथी विषय. വിടുക, ഓടുക, നോക്കുക, ധ്യാനിക്കുക. और जो छोड़ना, दौड़ना, ताकना, नहीं तो देखना और യെസ്, കറക്റ്റ്. ध्यान करना, चिंतन करना. അപ്പോഴേക്ക് 4 വാക്യമായി എൻ്റെ ബൈബിളിൽ. और यहाँ पर 4 विषय मेरा भाषा में मुझे मिला है.
ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം കിടക്കുന്നത് 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ്, സഹിക്കുക. और पांचवी विषय ये जो 7वीं आयत में लिखा है, और जो सहना. 6-ാമത്തെ കാര്യം കിടക്കുന്നത് 12-ാം വാക്യത്തിലാണ്, നിവർത്തുക. और जो 6वीं विषय और 12वीं पद में लिखा है, सीधा करना. തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും നിവർത്തുക. ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो. 7-ാമത്തെ കാര്യം 13-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്, നിരത്തുക. और जो 7वां विषय और जो आखिर विषय जो बताया है, और ये है अपने पावों के लिए सीधे मार्ग बनाना. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ 2 കാര്യം തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്തോ, വ്യത്യാസം എന്തോ, ഡിഫറൻസ് എന്തോ? आखिर में बताया हुआ दोनों विषय में और जो अंतर क्या है, ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ കാലിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് റോഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. और जो पहला विषय जो है हम अपने पैरों के बल से चलता है, और जो चलता है हम मार्ग में चलता है. കൈയും കാലും ശരിയാക്കുകയും. और जो हाथ और घुटना सीधा करना है. കൈക്ക് എന്ത് പറ്റി? हाथ को क्या हुआ है? തളർന്നു. और जो ढीले हाथ. കാലിന് എന്ത് പറ്റി? पैर को क्या हुआ है? കുഴഞ്ഞു. और जो निर्बल घुटना. ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? ये क्यों होता है? കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും. और जो हम थोड़ा बूढ़ा होता है तो ये सब हो जाता है. ആത്മീയത്തിലുണ്ടോ പ്രായം? आत्मिक अवस्था में, आत्मिक दशा में इस प्रकार बुजुर्ग होना या बुढ़ा होना है क्या? സ്തോത്രം. ഏതായാലും കൈയും കാലും കുഴഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ വിശ്വാസികളുടെ. और ऐसा हुआ है, विश्वासी लोगों की हाथ ढीले हुए हैं और घुटना निर्बल हुआ है. നല്ല വിശ്വാസികളാണ്. और हम सभी अच्छे विश्वासी हैं. 10-ാം അധ്യായം ഒന്നെടുക്കാവോ? 10वीं अध्याय की ओर हम आए. തർജ്ജമ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സമയം പോവും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. अनुवाद कर रहा है इसलिए समय. നമുക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. 10:32 മുതൽ 35 വരെ ഒന്ന് നോക്കി. ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. 10वीं अध्याय 32 से लेकर 35 तक जो भूमि का यहाँ पर बताया है उसके बारे में ध्यान दें. നിങ്ങളെ പുസ്തകം ഒന്ന് മറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, നോക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. जो उससे पहले एक उदाहरण बताना चाहता हूँ. നിങ്ങൾ ATM കൗണ്ടറിൽ പോയി ഒരു 10,000 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ATM मशीन में जाकर आप लोग 10,000 रुपया अगर निकालने चाहते हो तो आप लोग क्या करते हो? എണ്ണി നോക്കും. सबसे पहले आप लोग गिनते हैं. അത് കഴിഞ്ഞ് കാറെ കയറി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? और जो घर में जाकर गाड़ी में बैठकर क्या करता है? ഒന്നുകൂടി എണ്ണി നോക്കും. और फिर से आप लोग गिनते हैं. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞോ और घर में जाकर क्या करते हैं? ഒന്നുകൂടി എണ്ണി നോക്കും. फिर से आप लोग गिन लेते हैं. ഒരു വിശ്വാസിയായ അപ്പച്ചൻ്റെ കഥ പറയാം. एक विश्वासी जो बुजुर्ग पिता है उसका एक कहानी बताना चाहता हूँ. അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിദേശത്തൊക്കെയാണ്. उस पिताजी के बेटे सब जो नौकरी की सिलसिले में बाहर गांव में हैं. അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് നോക്കാനും സഹായിക്കാനുമായിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനൊരു വിശ്വാസിയായ സഹോദരനെ വൈകിട്ട് കിടക്കാനും സഹായിക്കാനുമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കും. और पिताजी को और जो मदद करने के लिए एक विश्वासी भाई को वहां पर तय किया गया है. രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. और रात में सोने के समय ഒരു 12 മണി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേക്കും. और करीब 12 बजे रात को वो उठता है. തോമസ് കുട്ടി നീ ഉറങ്ങിയോ? वो जगाता है, जो सेवक को बुलाता है, हे थॉमस कुटी आप सो रहे हैं क्या? ആ ഇല്ല അപ്പച്ചാ, ചാടി എഴുന്നേക്കും. और तब तुरंत बोलता है नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं सो रहा हूँ. എടാ നീ ഈ താക്കോല് പിടിച്ചേ. और तब बोलते हैं तो ये चाबी तू ले संभाल. തലേണ്ണൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് താക്കോൽ എടുത്ത് കൊടുക്കും. और तकिया के नीचे से चाबी लेकर और उसे दे देता है. നീ ആ അലമാരി തുറന്നേ. और तू एक बार वो अलमीरा खोल. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടത്ത് വശത്ത് തുണിയുടെ അടിയിൽ ഒരു താക്കോൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. और जो खोलने के बाद बाजू में कपड़े के नीचे एक और चाबी रखा है. അതെടുത്തിട്ട് വലത്ത് വശത്തെ ഡ്രോ തുറന്നേ. और वो निकाल कर दाहिनी ओर में जो ड्रॉयर है उसे खोल. തുറന്നോ? क्या आपने खोला है? ആ തുറന്നു. वो सेवक बोलते हैं खोला हूँ. അതിനകത്ത് എന്നാ ഇരിക്കുന്നത്? और उसमें क्या है कर कर देख. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട.
और उसमें एक प्लास्टिक की तैली है ആ അത് ഞാൻ എഴുതി. और वो उसे ले आ അതിനകത്ത് എന്താ? और उसमें क्या है അതിനകത്ത് കടലാസി പൊതിഞ്ഞ എന്തോ സാധനമുണ്ട്. और उसमें कागज में लिपटा हुआ कुछ चीज रखा हुआ है അതൊന്ന് അഴിച്ചേ. और उसे खोल ആ അത് മുഴുവൻ നോട്ടാ. और वो पूरा पैसा है ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയേ. एक बार गिन ले तू എണ്ണി वो उसे गिनता है എത്രയുണ്ട്? और उसमें क्या कितना पैसा है അവൻ പറഞ്ഞു. वो बताता है ഒന്നുകൂടി എണ്ണിക്കേ. और एक बार फिर से तू गिन എണ്ണി. और गिन लेता है കൃത്യമാണല്ലോ. और ये बराबर है कि नहीं എന്നാ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് പൂട്ടിക്കേ. और तो वहीं पर रख और उसे बंद कर ले താക്കോൽ അവിടെ തന്നെ വെയ്യേ. और चाबी वहां पर ही रख എന്നിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോൽ ഇഞ്ഞതാ. और जो उसे बंद कर कर अलमीरा की चाबी मुझे दे ഇനിയും പോയി കിടന്നുറങ്ങി. अभी आप जाके तू सो जा വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? और कोई प्रयोजन है क्या इसमें കാശ് കൂടുന്നില്ല, കുറയുന്നില്ല. और जो पैसा की कोई बढ़ोतरी नहीं होता और कोई भी लाभ नहीं होता है എന്നാലും അപ്പച്ചനൊരു സംശയം കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന്. और फिर भी उसे एक शंका है कि पैसा कमी हो रहा है कि नहीं ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഈ സാധനത്തില ചിന്ത. और क्योंकि उसे नींद नहीं आता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान पैसा पर है ഇത് മറിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം, കൈ നനയ്ക്കാൻ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുക. और उसे गिनने के लिए गीला करने के लिए वो वहां पर पानी भी रखा है ഈ ബൈബിൾ അങ്ങനെ മറിക്കുന്നുണ്ടോ? और क्या आप लोग ये बाइबल उस प्रकार अब पलटते हैं സങ്കീർത്തനം മാത്രമേ ശരിക്കും മറിക്കുന്നുള്ളൂ. और आप लोग शायद भजन संगीता ही पलटते होंगे അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേലും മറിക്കണം. और इसलिए जो अध्ययन में बैठने के समय कम से कम हम इस बाइबल को दूसरी ओर भी पलटें നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകവുമായിട്ടങ്ങ് ഇണങ്ങണം. और ये इस पवित्र शास्त्र के साथ लपटे रहें ഓക്കെ. 10-ാം അധ്യായം 10वीं अध्याय 32 മുതൽ 32 से लेकर 35 വരെ നോക്കുമ്പോൾ 35 तक जब हम लोग ध्यान लगाते हैं ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ചരിത്രം കാണാം. यहाँ पर उनका इतिहास नहीं तो भूमिका को यहाँ पर लिखा गया है എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ? क्या आप लोग कुछ समझ पाया വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തടവ്, കഷ്ടത, നഷ്ടം ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാ. विश्वास के लिए कैदी और जो हानि और जो कष्ट सहा हुआ लोग है ये അല്ലേ? സമ്പത്തുക്കളുടെ അപഹാരം കരഞ്ഞോണ്ടല്ല, സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ എന്നും പറഞ്ഞ് സഹിച്ചു. कैदियों की दुख में भी दुखी हुई और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने थी സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കുടുംബ സ്വത്ത് കിട്ടിയില്ല. और जो बपतिस्मा लेने के कारण पूर्वजों की संपत्ति में बिल्कुल हिस्सा नहीं मिला അപ്പൊ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. और तब हालेलुया कहा സമ്പത്തുക്കളുടെ അപഹാരം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു. और जो संपत्ति लूटने के समय में आनंद से उस विषय को सह लिया ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴാണ്. आजकल हम हालेलुया तब कहते हैं जब हमें कुछ धन दौलत मिलते हैं അന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നത് പോയപ്പോഴാണ്. और उन दिनों में जब हमारी जीवन में संपत्ति खोया गया गंवाया गया उस समय में हम हालेलुया कहते थे കിട്ടിയവർ പറയുന്ന ഹല്ലേലൂയക്കാർ പവറായിരുന്നു, പോയവർ പറഞ്ഞ और ഹല്ലേലൂയ. जब मिलने पर जो हालेलुया कहता है उससे अधिक सामर्थ्य तरीके से जब हम संपत्ति गंवाते थे उस समय में कहा था ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया നന്മ കിട്ടിയിട്ട്, സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ട്, ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് അവർ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു അവരുടെ സമ്പത്തും നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ. भलाइयां मिलने से नौकरी मिलने से और धन दौलत मिलने से और जो हल्लेलुया बोलते थे उससे अधिक खुशी से और अधिक सामर्थ्य से जब उनकी जीवन में संपत्ति का लूटना हुआ उस समय में वो लोग कहते थे ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? इससे हमें क्या समझना होगा പണത്തെക്കാൾ പവർ ഈ വിശ്വാസത്തിനുണ്ട്. धन दौलत से एक सामर्थ्य इस विश्वास पर है പണം വിശ്വാസത്തെ വിഴുങ്ങരുത്. और अपनी संपत्ति हमारी विश्वास को निगलना ना चाहिए പദവികൾ പ്രത്യാശയെ വിഴുങ്ങരുത്. हमारी पद हमारी आशा को निगलना नहीं चाहिए ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. एक बार हम क्या जोरदार धन्यवाद दें ആ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? उन विश्वासियों को अभी क्या हुआ है കയ്യും കുഴഞ്ഞു, കാലും കുഴഞ്ഞു. और उनकी हाथ निर्बल हुआ और घुटना ढीला हुआ है
കൈക്ക് എന്ത് പറ്റി? हाथ में क्या हुआ है? ഒന്നും കൊടുക്കുകയിലിപ്പോ. आजकल कुछ भी नहीं देते हैं അതാ കൈ കുഴഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ. और इसलिए उनकी हाथ ढीला हुआ है. സ്വതന്ത്രം. നമ്മളെല്ലാരും കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ? क्या हम लोग और देने वाला है क्या? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല. मैं आप लोगों का विषय नहीं बताता हूं, आप लोग खेदित ना रहें. കാലിന് എന്നാ പറ്റി? आपकी घुटनों को क्या हुआ? മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവര്. आप लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करने वाले लोग थे. പക്ക് മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. आजकल घुटना टेक नहीं पा रहा है. അതെന്നാ പാസ്റ്ററേ? हे पास्टर जी, उसका कारण क्या है? മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാ. और क्योंकि उसको हमने और दूसरा घुटना जो आर्टिफिशियल घुटना रखा गया है, മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചവര് മുട്ട് കുത്തണ്ട. और जो घुटना की ऑपरेशन किया है उसकी, और जो आर्टिफिशियल घुटना रखा गया है वो घुटना ना टेके. മുട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ട് കുത്തണേ. और जो सही घुटना के साथ है वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकें. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മതി. और अभी नहीं, घर पर जाकर. അല്ല, ഇവിടെ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണെ മുട്ട് കുത്തിക്കോ, കുഴപ്പമൊന്നും. अगर यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है तो यहाँ पर भी आप घुटना टेक सकता है. മുട്ടുകുത്തുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഇത്. और ये ऐसी लोगों की एक संगति था जिन लोगों में के बीच में घुटना टेकते थे. എന്താ മുട്ടുകുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്നാ? घुटना टेकने का मतलब क्या है? ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാന്ന. परमेश्वर की उपस्थिति में हम समर्पण करना. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നവൻ परमेश्वर की उपस्थिति में जो घुटना टेकता है പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകയില്ല. समस्याओं की सामने घुटना नहीं टेकेगा. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നവനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. परमेश्वर की उपस्थिति में जो घुटना टेकते हैं उन्हें घुटना ठिकाना किसी से भी संभव नहीं है. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे. Praise the Lord. हालेलुया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിലെ ആ വഴിക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. पवित्र आत्मा इसी और मुझे लेके आया, इसलिए एक विषय में बताना चाहूंगा. നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവോ? नेहम्या को आप जानते हो क्या? അദ്ദേഹം ഗവർണറായിരുന്നു. वो एक गवर्नर था. പുള്ളിയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? और उसकी नाश्ता के बारे में, ब्रेकफास्ट के बारे में जो विवरण जो पवित्र शास्त्र में दिया है उसके बारे में आप लोग पढ़ा है क्या? നമ്മൾ കിട്ടുങ്ങി പോകും. और हम अचंभित होएंगे. എന്തൊരു വലിയ പാർട്ടികളായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ. और ये लोग बहुत बड़ा बड़ा पद को और जो और सजाए हुए लोग थे. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുട്ടുകുത്തിയ. और परंतु प्रार्थना करने समय वो लोग घुटने टेकते थे. ദാനിയേലിനെ അറിയാവോ? दानियल को जानता है क्या? പുള്ളിക്കാരൻ ആരായിരുന്നു? वो कौन था? ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേക്കാൾ ടോപ്പായിരുന്നു. और चीफ सेक्रेटरी से भी ऊंची पद को सजाने वाला व्यक्ति था. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 4-5 ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ട്. और जो केरला में जो मुख्यमंत्री है उनको 3-4 चीफ सेक्रेटरियां होते हैं. അപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആരാ? तो निर्णय कौन लेते हैं? ഇതുപോലെ ചക്രവർത്തിമാർ 1, 2, 3, 4 മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുന്നത് ദാനിയേലായിരുന്നു. और इसी प्रकार वहां पर महाराजा एक के पीछे एक आते रहा और तीसरा महाराजा भी आया, लेकिन जो निर्णय लेता था वो दानिയേൽ था. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുട്ടുകുത്തിയായിരുന്നു. क्योंकि वो प्रार्थना करने समय में घुटना टेककर प्रार्थना करते थे. ഇന്നത്തെ നിലയിലാണ് ചിന്തിച്ച് ചുമന്ന കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് അല്ല ദാനിയേൽ വരുന്നത്, ഉള്ള കാറല്ല വരുന്നത്. മുമ്പിലൊരു ജീപ്പ്, പുറകിലൊരു ജീപ്പ്, ഒരു 3-4 കരിമ്പൂച്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദാനിയേൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. और आजकल अगर होते तो एक और बीकन लाइट के साथ जो गाड़ी होगा उसके आगे एक पुलिस की गाड़ी, पीछे गाड़ी, और जो ब्लैक कैट से और जो साथ में जाने वाला उस झुंड के साथ शायद हमारे पास आते होंगे. ഇന്ത്യ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നെന്നാണ് സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. और जब ध्यान से बाइबल पढ़ने के समय में इस प्रकार की समझ हमें मिलता है कि वो भारत देश तक वो राज कर रहा था. അനേക രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സാമ്രാജ്യമായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് ദാനിയേൽ രാജാവ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആളായിരുന്നു. और कई देशों के जुड़ाकर एक महाराज के साथ शासन करने के समय में दानियल वहां पर जो महाराजा का नीचे दूसरी पद की सजाते थे. ദാനിയേൽ 6:10 നോക്കിയേ. दानियल 6वीं अध्याय 10वीं पद. 6:1 മുതൽ വായിച്ചോ, അപ്പൊ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും. ഉറക്കെ വായിക്കണേ. और 6 का पहली पद से लेकर पढ़ें.
ഉം. ഈ മൂവരിൽ ദാനിയേൽ ഒരുവനായിരുന്നു. രാജാവിന് നഷ്ടം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രധാന ദേശാധിപതികൾ ഇവർക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ എന്നാൽ ദാനിയേൽ ഉത്കൃഷ്ടമാനസനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ അവൻ അധ്യക്ഷന്മാരിലും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരിലും വിശിഷ്ടനായി വിളങ്ങി. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ദാനിയേൽ ആരാന്നാ? और दानिएल कौन है, इस वाक्यों में हमें पूरी तरीके से समझ आता है। 120 പേരാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നത്. 120 ऐसे अधिपति लोग इस राज्य को राज कर रहा था. അതിൽ 3 പേരാണ് ഈ 120 പേരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. और ये 120 अधिपति लोगों को नियंत्रण करने वाला लोग, उनमें 3 अध्यक्ष थे. ആ 3ന്റെയും ടോപ്പായിട്ട് ദാനിയേൽ വന്നിരിക്കുക. और इन तीनों से बढ़कर ऊंची पद में दानिएल है. ഇനി 10ാം വാക്യം നോക്കി. और 10वीं पद और पढ़ें. जब दानिएल को എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ ഓ തൻ്റെ പ്രെയർ മെയിൻ റൂമിൽ കയറി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജനൽ തുറന്നാൽ യെരുശലേമിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടം വരുന്നത്. और दानिएल को ऐसा एक कोठरी था और जो एक खास तरीके से और उसका बनावट हुई थी. आवड़े- और जब खिड़कियां खोलते हैं तो यरूशलेम की ओर खुली जाता है. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മുൻപേ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ ആ ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത്രയും ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുട്ടുകുത്തി. और इतनी ऊंची पद में रहने वाला व्यक्ति भी प्रार्थना करने समय घुटना टेक कर प्रार्थना करता था. തിരിച്ചു വന്നേ. हम वापस आए. നെഹമ്യാവിനെ ഒന്ന് കാണാം. नहमिया को भी हम एक बार देखेंगे. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 5ാമത്തെ അധ്യായം 15ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. नहमिया 5 की 15 में पढ़ रहा हूं. ഞാൻ വായിച്ചോളാം. ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആരെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി ഉള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണത്. आप लोग मोबाइल, आपकी मोबाइल बंद रखें. 5:15 5 की 15. എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ ദേശാധിപതികൾ ജനത്തിന് ഭാരമായിരുന്നു. 40 ശേക്കൽ വെള്ളി വീതം വാങ്ങിയത് കൂടാതെ അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂടെ അവരോട് വാങ്ങി അവരുടെ ഭൃത്യന്മാരും ജനത്തിന്മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തി വന്നു. ഞാനോ ദൈവഭയം ഹേതുവായി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഞാനും ഒരു ദേശാധിപതിയായിരുന്നു, ഗവർണറായിരുന്നു, പക്ഷേ ശമ്പളം മേടിച്ചില്ല. और ये भी एक अधिपति था, गवर्नर था, लेकिन वो पगार नहीं लेता था. ഞാൻ ഈ മതിലിൻ്റെ വേലയിൽ ഉറ്റിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു നിലവും വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചില്ല. ഈ സമയത്ത് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ചെയ്തില്ല. और ये तो शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल नहीं ली. और ये पद पर रहते हुए कई भूमि इकट्ठा कर सकते थे और रियल एस्टेट की कोई बिजनेस नहीं की. ദൈവം ആക്കിയ സ്ഥലത്ത് ആക്കിയ സമയത്ത് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചവരും അവരുടെ തലമുറയും പിഴ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. और जो परमेश्वर ने जिन्हें जिस पद पर ठहराया है, जिस विषय के लिए वो जिम्मेदारी दिया है, उसके वफादारी से ना करने के कारण परमेश्वर से उन्हें कर देना पड़ रहा है. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ആക്കുന്നതാണ്. എത്ര കാലം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. परमेश्वर की विषय में, परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ा हुआ विषयों में अगर आपको कोई पद परमेश्वर दे रहा है, उस पर आप लोग कितना दिन रहेंगे, टिकेंगे, इसके बारे में बोल नहीं सकता. 17ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 17वां पद पर ध्यान दे. യഹൂദന്മാരും പ്രമാണികളുമായ 150 പേരല്ലാതെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നവരും എൻ്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे. എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കാളയും വിശേഷമായ 6 ആടിനെയും പാകം ചെയ്യും. और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह 1 बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ें या बकरियां थी. ഒരു കാള 6 ആട്.
एक भैल और 6 भेड़, അവിടെ ബീഫ് നിരോധനം ഇല്ലായിരുന്നു. और वहां पर इसकी कोई रुकावट नहीं थी, പക്ഷികളെയും പാകം ചെയ്തിരുന്നു. और चिड़िया भी तैयार की जाती थी. 10 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ സകലവിധ വീഞ്ഞും ധാരാളം കൊണ്ടുവരും. और 10 दिन के बाद बांधी बांधी का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ഈ ജനം പാടുപെടുന്ന കഠിനമായതിനാൽ ദേശാധിപതിക്കുള്ള അഹോവൃത്തി ഞാൻ മേടിച്ചില്ല. तो भी मैं अधिपति का हक का बोझ नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെയും എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഓർക്കണമേ. हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख. ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? इस व्यक्ति का प्रार्थना पर आप कभी ध्यान लगाया है क्या? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനം तब വർദ്ധിക്കുന്നത്. उनके प्रति हमारी भीतर सम्मान और आदर उठेंगे. 9-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ 9वीं अध्याय जब आप पढ़ेंगे, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാം. उनकी प्रार्थना को हम देखते हैं. ഇതിന്റെ തൊട്ടുപിറകിൽ എസ്രായുടെ പുസ്തകമുണ്ട്. और उससे पहले इज़रा का भी किताब है, അവിടെയും ഡീപ്പായ പ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. वहां पर भी एक गहरी प्रार्थना हम देखते हैं. ഇവരെല്ലാം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ये सारे പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു. भक्तजन परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकर प्रार्थना करता था. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, हे प्रियो, നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ തിരിച്ചു വരാം. हमारी विषय की ओर हम वापस लौटे. വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ട 7 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. विश्वासियों जो करना चाहिए, ये 7 विषयों के बारे में इस पैराग्राफ वर्णन किया है. അതിന്റെ ഒടുവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. उसकी आखिरी विषय से मैंने शुरू किया. കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും തളർന്ന കൈകളും നിവർത്തുവീൻ. और जो घुटना जो ढीले हाथे और निर्बल घुटनों को सीधा करो. അവർ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और ढीला हुआ है. വിശ്വാസത്തിൽ തീഷ്ണതയോടെ നിന്ന ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു. विश्वास में जलन रखने वाला लोग अभी ढीलापन में हैं. അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈകൾ തളർന്നിരിക്കുന്നു. उन्हें जो कार्य करने के लिए हाथ दिया है, उनकी हाथ ढीला हुआ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാലുകൾ തളർന്നിരിക്കുന്നു. प्रार्थना करने वाला घुटना अभी निर्बल हुआ है. പിന്നെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. अभी केवल एक सदस्य के नाते और वहां पर आते जा रहा है. ഞാൻ ദൈവജനത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞെങ്കിൽ സകല കുഴപ്പത്തിനും കാരണം അതാണ്. प्रियो, मैं इस विषय का स्मरण दिलाना चाहता हूं. प्रभु का जन, अगर प्रार्थना में कमी हुआ हो, सारी समस्याओं की कारण केवल यही है. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങൂ. क्या आप लोग घुटना टेकर प्रार्थना करने लगेंगे? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും. आपकी परिवार की दशा की अंतर होएगा, परिवर्तन होएगा. താങ്ക് യു ജീസസ്. आमेन. स्तोत्रम. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. हमारी विषय की ओर हम लौटे. നിങ്ങൾ എഴുതി കാണുമല്ലോ 7 കാര്യങ്ങൾ. और 7 विषयों को मैं विश्वास करता हूं आप लिख चुके हैं. ഇനി ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. अभी आगे बताया है जो नहीं करना चाहिए उस विषय ഈ पर. ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് और इसी पैराग्राफ में ക്ഷീണിക്കരുത് और जो तक ना होना 3-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാം. तीसरे वचन में. മടുക്കരുത് और जो और हियाव ना छोड़ना, അതും 3-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാം. वही तीसरा पद में ही. വീണ്ടും 5-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിരസിക്കരുത്. और जो त्याग ना देना. 5-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ മുഷിയരുത്. और जो 5वीं पद में और ये वह साहस ना छोड़ना. 7-ാം വാക്യത്തിൽ മറക്കരുത്. और जो 7वीं पद पर भूले ना जाना. കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. और जो नीचे और भी कई विषयों लिखा है. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ചെയ്യരുതാത്ത 5 കാര്യങ്ങൾ. और यही पैराग्राफ में जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार की 5 विषय. ക്ഷീണിക്കരുത്. और जो साहस नहीं छोड़ना. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണും. और जो जब आप बलहीन हो जाता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हो. പ്രത്യേകം കാൽസ്യം ഒക്കെ കഴിക്കും. और जो हम लोग कैल्शियम और भी कई चीजें खाते हैं.
ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യും. और जो फिजियोथेरेपी करते हैं ക്ഷീണം മാറ്റണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. और जो हमारी बलहीन अवस्था निर्बल अवस्था को दूर करने के लिए हम सभी चाहता है. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ആളുകളെല്ലാം ഓടാൻ പോവുക और जो सुबह उठते ही भोर के समय में ही दौड़ने के लिए निकलते हैं. ക്ഷീണം മാറ്റാനാ. और जो हमारी थकावट को दूर करने के लिए കുറച്ചു കാലം കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടായി ഓടുന്നത്. और भी कई दिन हमें जीवन बिताना है इस इच्छा के साथ हम दौड़ में हैं. ഒരമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താ അത്ര ധൃതി വെച്ച് ഓടുന്നേ? एक मौसी से पूछा, क्या आप इतना और जो इतना तेज क्यों दौड़ते हो? നടക്കാൻ മേലാത്തോണ്ടാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. और तब बोलते हैं मैं पैदल नहीं जा सकता इसलिए मैं दौड़ता हूँ. അമ്മ കറക്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞേ. और माता जी और एकदम सही बात बोली. കുറെ ദിവസമായിട്ട് നടക്കാൻ മേല. और कई दिन से वो चल नहीं पाती है. ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഓടിയാ മതി ഇത്. और डॉक्टर से मिलने से डॉक्टर ने कहा आपको थोड़ा दौड़ना होगा तब तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएंगे. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. അപ്പോൾ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം. और हम जानते हैं हमारी थकावट को कैसे दूर करें. പക്ഷെ ആത്മീക ക്ഷീണം നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ലേ? और क्या हमारी आत्मिक निर्बलता को हम नहीं पहचानते? ക്ഷീണിക്കരുത്, और निर्बल नहीं होना, മടുക്കരുത്, साहस ना छोड़ना, മടുക്കരുത്. साहस ना छोड़ना. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन. മടുക്കരുത്, साहस ना छोड़ना നിരസിക്കരുത്. और त्याग ना देना. എന്ത് നിരസിക്കരുത്? क्या हमें ना त्यागना चाहिए? കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്. और प्रभु की दंड को ताड़ना को छोड़ना नहीं. ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ഒരു മെയിൻ വിഷയമാ ശിക്ഷ. और यही पैराग्राफ में एक खास विषय है प्रभु की ताड़ना. ഇന്ന് ക്ലാസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലങ്ങ് പറയാം. और आज हमारी अध्ययन की शुरुआत है इसलिए सारी बातों को मिलकर मैं कहता हूँ. ഈ പറഞ്ഞ 7, 5, 12 സബ്ജക്റ്റ് 12 മണിക്കൂറാ. और ये जो 7 और 5 विषय जो 12 विषय जो है और 12 घंटा की विषय है. വിടുക, ഓടുക, നോക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, സഹിക്കുക, നിവർത്തുക, നിരത്തുക, പ്ലസ് ചെയ്യരുതാത്ത 5 കാര്യവും കൂടെ. और जो हमें करना चाहिए वो 7 विषय और जो हमें नहीं करना चाहिए वो 5 विषय. ചുരുക്കി അങ്ങ് പറയാ. और मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. और ताड़ना जो वो विषय है हम उसे ठीक तरीके से हम उस पर अध्ययन नहीं किया है. ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ അതാ. और ये पूरा अध्याय उसी विषय है. 5ാമത്തെ വാക്യം നോക്കി, മകനെ 5वीं पद पर ध्यान दें, हे मेरे पुत्र കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്. प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും മക്കളാകാൻ പറ്റും. और उन पर विश्वास करने वाला जो व्यक्ति परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया जाता है. മക്കളാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? अगर संतान है तो क्या मिलेगा? ബാലശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. और जो ताड़ना भी मिलता है. ഞാൻ ഈ വിഷയം അമേരിക്കയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ और इस विषय पर और अमेरिका में मैं जब चर्चा किया अध्ययन किया അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ എന്നുള്ള വാക്യം ഞാൻ ഉറക്കെ വായിച്ചു. और ये जो वचन जहां पर पिता ने पुत्र को नहीं जहां डांटता है इस वचन को मैंने पढ़ा. അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന് ദൈവാസുമാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. और तब मंच पर उपस्थित हुआ प्रभु का दास लोग इस प्रकार कहा यहाँ पर है. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടതൊക്കെ പറയുക. और मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, जो विषय वहां पर हुआ वही विषय में बता रहा हूं. മക്കളാണോ ശിക്ഷ ഉറപ്പാ? अगर बेटा है बच्चा है तो ताड़ना भी है. എന്തിനാ ശിക്ഷ? ताड़ना क्यों मिलता है? കൊല്ലാനല്ല, और मारने के लिए नहीं. ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാനാ. और हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ശിക്ഷ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. और इस समय की इस युग की लोग ताड़ना पसंद नहीं करते हैं. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മോന് 2ലോ 3ലോ കണ്ട് പഠിക്കുന്നു. और हमारी वहां की एक पासवान की बेटा 2री या 3री कक्षा में पढ़ाई जो करता है. അവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, और पिछले दिन में उनसे उनकी माता से इस प्रकार कहा, അമ്മ ഇനി പാ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും ഈ വീട്ടിൽ പറയരുത്. और जो पास से शुरू होने वाला कोई भी शब्द इस घर में ना बोले. പഠിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പണിയെടുക്കുക. और जो पढ़ना काम करना मलयालम भाषा में इस प्रकार सारे शब्दों की शुरुआत पा से होती है. पढ़ना, काम करना और उस प्रकार की कार्य. കാ ചേർത്ത് എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞു. और खा से जो भी शुरू होता है वो आप कह सकते हो. കഴിക്കുക, കളിക്കുക, കുളിക്കുക. और जो खेलना, खाना, नाना, ये सारे बात आप कर सकते हो, कह सकते हो.
ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, और जो आज्ञाकारी बनना वो पसंद नहीं रखते हैं ഇഷ്ടമല്ല. और बिल्कुल पसंद नहीं करता। മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും അതായി കഴിഞ്ഞു. और जो आजकल सभी का हालत यही है। നമുക്കും പേടിയാ, കാരണം ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. और क्योंकि हम भी यही जानते हैं, हमें भी एक ही बच्चे हैं। 10-12 ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അത്ര വിഷമമില്ലായിരുന്നു. अगर 10 या 12 जब होते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं होता था। ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലിയാ വളരുന്നത്, അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കിട്ടും. और वो आपस में और जो पीट कर और जो पालन पोषण उनकी होता था उसी में ही ये ताड़ना भी होते थे। 10 മക്കളുണ്ട്, ഒരു പേരയ്ക്ക കിട്ടിയാൽ അത് തമ്മിൽ തല്ലാതെ എങ്ങനെ കഴിക്കും? अगर 10 बच्चा है, एक ही अमरूद अगर मिलते हैं तो आपस में नहीं लड़ते तो कैसे कहेंगे वो? ഇന്ന് ഒരു മകനും ഉണ്ട്, 10 പേരയ്ക്കായും ഉണ്ട്. आज एक ही बच्चा है और 10 अमरूद देता है। അപ്പൊ പിന്നെ പേരയ്ക്ക എടുത്ത് നമുക്കിട്ട് എറിയാനേ പറ്റുള്ളൂ. और तो आप अमरूद लेकर हमें फेंकता ही। ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്. ताड़ना को तुच्छ ना जान। ശിക്ഷണം और जो ताड़ना ഓട്ടത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. और जो दौड़ में ये जो ताड़ना जो है दौड़ में एक खास बात है। ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാതെ ഓടാൻ പറ്റില്ല. आज्ञाकारी ना बनते हुए हम दौड़ नहीं सकता। വലിയ വയറും തടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരൊന്നും ഓടാൻ പോവുകയല്ല. और जो बहुत बड़ा पेट जिसका है वो दौड़ने के लिए नहीं निकलता। ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അതിന് കോച്ച് പറയും എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കരുതെന്ന്. और जो दौड़ की तैयारी में जो रखते हैं वो प्रैक्टिस जो करते हैं उनका कोच कहता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ലഗേജ് കുറച്ചാ യാത്ര സുഖ. और जो ट्रेन में जो लिख कर रखा हुआ आप शायद देखे होंगे, अगर लगेज कम है तो आपकी यात्रा आसान होंगे। എന്നാ ചെയ്യാനാ, കൂടിയാ പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല. अगर लगेज बढ़ जाएगा तो कम करना बहुत ही मुश्किल है प्रियो। അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മുമ്പ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ നല്ലതാ. और इसलिए वजन बढ़ने से पहले और उसे नियंत्रण रखा ज्यादा उत्तम बात है। എന്തിനാ ശിക്ഷ? और जो ताड़ना क्यों देता है? ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാനാ. और जो हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए। പ്രൈസ് ലോർഡ്. हालेलुया। ബാലശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത്? और इस ताड़ना के विषय में बाइबल क्या कहता है? നമുക്ക് അത് തന്നെ ആദ്യം നോക്കാം. और सबसे पहले उसी पर हम ध्यान देंगे। ആത്മീയ ഓട്ടവും ശിക്ഷണവും. और जो आत्मिक दौड़ और इस प्रकार की ताड़ना 12:5 12:5 അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്. മകനെ വാത്സല്യത്തോടെ വിളിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്. ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയുവൻ. അപ്പോൾ മകനാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, എന്തിനാ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? നീ എൻ്റെ മോനാ, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ 2 എണ്ണം പിടിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ? अगर पुत्र है तो ताड़ना भी होता है। यहां पर क्यों ताड़ना देता है? ऐसा ही बिना कोई कारण से ताड़ना नहीं देता। എന്തിനാ ശിക്ഷ? क्यों ताड़ना देता है? അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവനാകണം. ശരിയല്ലേ? और उसका ताड़ना देने की लक्ष्य ये है, और उनकी मन में एकदम आज्ञाकारी एक बच्चा है, उसी बच्चा के अनुसार मेरी बच्चा मेरी बेटा होना है, इस इच्छा के साथ उन्हें ताड़ना देता है। കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി പോലെ ഇവനെ ആക്കാനല്ല. और जो जड़ी जो उनके हाथ में है उसी प्रकार उन्हें बनाने के लिए नहीं। എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, और मेरा मन में एक सपना है, അതുപോലെ ഇവനാകണം. उसी प्रकार मेरा बेटा बनना चाहिए। അതുവരെ തല്ലുവാണോ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ തല്ലും, ബാക്കി സമയം ഉപദേശിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും, കരയും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകണമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ട് അവനെക്കുറിച്ച്. और उनके भीतर एक सपना है, जब तक वो सपना पूरा होता है तब तक उन्हें ताड़ना नहीं देता है। ताड़ना बीच बीच में देता है, बीच बीच में उन्हें उपदेश देता है, उन्हें समझाता है, सुधारने के लिए कोशिश करता है, उन्हें सुलझाने के लिए बातें बताता है। കർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. प्रभु की अंदर तुम्हारे विषय में तुम्हारे बारे में एक सपना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. और जोरदार धन्यवाद। ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹല്ലേലൂയ. एक बार फिर से हालेलुया कहे। കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നം എന്നാണെന്ന് പറയോ? प्रभु की सपना क्या पाएंगे क्या? റോമർ 8
29 വായിക്കാവോ? रोमियो की पत्री 8 का 29 पढ़ेंगे। അവൻ മുന്നേറിനവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് ആ, അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുന്നേ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് क्योंकि ഞാനും നിങ്ങളും അനുരൂപരാകുക എന്നതാണ് അവന്റെ സ്വപ്നം. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है उन्हें पहले से ठहरा भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रियो, मुझे और आपको उनकी स्वरूप में बनना उनकी इच्छा है, आग्रह है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപരാകണമെന്നതാണ് അവന്റെ സ്വപ്നം. और उनकी सपना यह है उनकी स्वरूप की जैसे हमारी जीवन एक परिवर्तन होना। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആ സ്വപ്നം മറ്റൊരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം. എഫേസ്യർ 5:27. और यही सपना जहां पर बयान दिया है दूसरी पद की ओर आपका ध्यान लगाएंगे। एफेसियों की पत्री 5:7। നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്. മുൻപേ നിങ്ങൾ ഇരുളായി എഫേസ്യർ 5:27. 5:27, माफ कीजिए 5:27। അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി ആ കറയും ചുളുക്കവും ഇല്ലാതെ ആ ആ और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपनी पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ये सपना के बारे में एक चित्र आपकी मन में अंकुर होता है। കറയും ചുളുക്കവും ഇല്ലാത്ത തേജസ്സേറിയ ഒരു മണവാട്ടിയെയാണ് അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. और ना कलंक ना झुर्री के साथ एक तेजस्वी दुल्हन जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार की एक दुल्हन का सपना उनकी भीतर है। മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ? കല്യാണത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം മാച്ചിങ് അല്ലേ? और शादी में सबसे पहला विषय मैचिंग होता है। അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകണം. और उनकी स्वरूप की जैसे होना है, അവന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരാകണം. उनकी स्वभाव की जैसे हमारी स्वभाव बनना അവന്റെ है। തേജസ് പ്രാപിക്കണം. उनकी तेजस को हमें पाना है। അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കണം. उनकी पवित्रता हमारी जीवन में होनी चाहिए। വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാൻ പോവാണ്. और भी आयतें बताना चाहता हूं। റോമർ 8:29 വായിച്ചു. रोमियो की पत्री 8:29 पढ़े। എഫേസ്യർ 5:27 വായിച്ചു. एफेसियों की पत्री 5:27 पढ़े। 2 പത്രോസ് 1:2, 3, 4 വായിക്കണം. दूसरी पत्रोस पहली 2 പത്രോസ് 1:3, 2 പത്രോസ് 1:3. दूसरी पत्रोस पहली अध्याय 3 पद। തന്റെ മഹത്വത്താലും ആ കാലം നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ആ അവന്റെ ജീവശക്തി ആ. ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദിവ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ സ്വഭാവം? जिनके द्वारा आपने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ഈശ്വരീ സ്വഭാവം. ആ കറക്റ്റാ. ഹിന്ദി വന്നപ്പോ കറക്റ്റാ. ദിവ്യ സ്വഭാവം, ईश्वरीय स्वभाव, ദൈവ സ്വഭാവം, ईश्वरीय स्वभाव, ക്രിസ്തുവിന് സ്വഭാവം. मसीहा की स्वभाव। ഫിലിപ്പിയർ 2:5. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद। ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള അതേ സ്വഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. जो मसीह यीशु में जो स्वभाव है, वही स्वभाव तुम्हारी जीवन में होने पाए। മണവാളന്റെ സ്വരൂപത്തോടും അനുരൂപപ്പെടണം, സ്വഭാവത്തോടും അനുരൂപപ്പെടണം. और
जो दुल्हा की स्वभाव के अनुसार बदलना है और जो दुल्हा की स्वभाव के अनुसार हमारी जीवन में बदलाव होना है। പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. और ध्यान से सुने, മണാളന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം, और दुल्हा की स्वरूप के अनुसार होना है സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം. और उनकी स्वभाव के अनुसार बदलना है। അപ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ തേജസ് പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. केवल वही समय में हम उनकी तेजस्वी रूप हम पा पाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇതാ സ്വപ്നം. ये उनकी सपना है। ഈ സ്വപ്നം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. और ये सपना अपने भीतर रखे हुए, भीतर ठानते हुए हमें जड़ी से मारता है, ताड़ना देता है। ഈ 2017 പറഞ്ഞ പിന്നെ അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ? और 2017 साल में जिनकी जन्म हुआ, कोई ताड़ना पाया है क्या? കൈ വെക്കണ്ട. कोई हाथ ना उठाए। അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. और जो ताड़ना तो मिला है लेकिन उसकी समझ नहीं आई। Praise the Lord. हालेलुया। അടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയോ? अगर ताड़ना नहीं मिला है उसका मतलब क्या है? ഞാൻ ഗുണമാകുകയല്ല അമ്മാവ, എന്നെ തല്ലണ്ടാന്ന് പണ്ടിരുത്തം പറഞ്ഞില്ലേ? और मैं कभी भी सुधरेगा नहीं, इसलिए चाचा मुझे ना पीटे। അടി കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ തള്ളിയ കേസാ. अगर ताड़ना नहीं मिलते हैं तो त्यागा हुआ केस है, त्यागा हुआ बच्चा है। അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. और नहीं तो 100% एक सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। അതേതായാലും ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. हम जानते हैं उस प्रकार सिद्ध व्यक्ति कोई भी नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? तो हमें अभी क्या प्रार्थना करना होगा? കർത്താവേ എന്നെ അടിക്കണേന്നല്ല, और ऐसा प्रार्थना हम नहीं करेंगे है प्रभु मुझे ताड़ना दे, അടിക്കുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള വെളിവ് തരണേ. और जो ताड़ना मुझे मिलते हैं उसे समझने के लिए बुद्धि मुझे दे। രോഗം വരുന്നതും ആക്സിഡന്റ് വരുന്നതും മനപ്രയാസം വരുന്നതും തിരസ്കരണം വരുന്നതും അവഗണന വരുന്നതും ടെൻഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിലെ ഒരു ചെറിയ ബാലശിക്ഷയുടെ കൈ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. और मेरा अभिप्राय इस प्रकार की है, जब हमें बीमारियां आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, विपत्तियां होते हैं, समस्या होते हैं, क्लेश होते हैं, अपमान होते हैं, निंदा होता है, उसका पीछे परमेश्वर की ताड़ना है। ये एक समझ रखने का बुद्धि हमें दे, इस प्रकार की एक प्रार्थना है मेरी। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എബ്രായർ 12 വന്നേ. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय की ओर हम आए। ഹല്ലേലൂയ ജീസസ്. എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം. എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരല്ല? മക്കളല്ല. അപ്പം മക്കളാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബാലശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനിയത്തേതാണ് 9ാമത്തെ വാക്യം. ഭൂമിയിലെ അപ്പന്മാരുടെ ശിക്ഷയും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ്റെ ശിക്ഷയും താരതമ്യ പഠനമാണ്. और यहाँ पर 8वीं और 9वीं पद में हम ध्यान दें, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरे हैं। और 9वीं पद में शारीरिक पिता और स्वर्गीय पिता के जो ताड़ना के बारे में तुलना किया है। നമ്മുടെ ജഡസംബന്ധമായ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചു പോന്നു. और फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. आगे की അവർ ശിക്ഷിച്ചത് കുറെ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ. और इस प्रकार लिखा है, तो क्या आत्माओं की पिता की ओर तो अपनी अपनी समझ के अनुसार वो लोग ताड़ना देते थे। എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം? इसका मतलब क्या था? ഭൂമിയിലെ പേരൻസ് और शारीरिक पिताएं ശിക്ഷിക്കുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമുണ്ട്. और जो ताड़ना देने का एक सीमा रखा है, समय की सीमा रखा है।
ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ശിക്ഷിക്കാവുന്ന സമയമാണ്. और अभी इन्हें हम थोड़ी थोड़ी ताड़ना दे सकते हैं, പിന്നെ പുറകിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ പറ്റിയല്ല. और लेकिन पीछे की ओर जो लोग बैठे हैं उन्हें हम ताड़ना नहीं दे सकता. ഈ ലെവലിലൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തല്ലാതിരിക്കുക നല്ലത്. और जो लोग सयाना हुआ है उन्हें ताड़ना नहीं देना उत्तम है. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു 15 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. और जो हम शायद 15 साल तक ताड़ना दे सकते. ഏതായാലും കുറെ കാലം. और कुछ समय तक. പക്ഷെ തമ്പുരാന് നിനക്ക് 96 വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാം. और लेकिन परमेश्वर जो है अगर आप 96 साल का भी हो तो भी वो ताड़ना दे सकता है. ഞാൻ സീനിയർ മോസ്റ്റാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. और आपकी मन की अंदर ही रखें कि मैं एक सीनियर मोस्ट सदस्य हूं. അതൊന്ന് തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് പറയണ്ട. और ये परमेश्वर से ना कहे. 950 വയസ്സുള്ള ആദാം തൊട്ട് ബാലശിക്ഷ കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാ ദൈവം. സോറി, ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൃദ്ധന്മാരായ 900 മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെ വരെ ശിക്ഷിച്ചവനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം. और जो उत्पत्ति किताब में बताया हुआ हमारी पुरखाओं को जिन्हें 900 साल से अधिक जीता था उन्हें भी परमेश्वर ताड़ना देकर उन्हें लेके आया था. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രായം ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രായമല്ല. इसलिए हमारी जो उम्र जो है परमेश्वर के लिए बिल्कुल उम्र नहीं. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, और दूसरी खासियत, താങ്കൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരമാണ്. और जो अपने अपनी समझ के अनुसार वो लोग ताड़ना देते थे. കാരണം ഇതിന് കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. और क्योंकि इसके लिए एक आम स्टैंडर्ड नहीं है, कॉमन स्टैंडर्ड नहीं होता. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വീട് ഓടിട്ട വീടാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ വടികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം. और जो मेरा पालन पोषण हुआ जो घर जो है कपरेल से बना हुआ घर है, और उसकी और जहां जहां सुराग होती वहां वहां और जड़ियां रखते थे. അപ്പോൾ അമ്മ കാണിച്ചു തരും, ഇത് കണ്ടോണമെന്ന് പറയും നേരത്തെ തന്നെ. ഈ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴേ പറയും. और जो कुछ गड़बड़ी करते हैं तो माता जी बोलते थे देखो छड़ी की ओर ध्यान दे, तुम्हारे लिए रखा है. ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇത് 1-2 ഒടിയുന്നവരെ മേടിച്ചവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ട് വളരുന്നതല്ല എന്ന് പറയും. और माता जी इस प्रकार की उपदेश देता है, देखो भाई लोगों को मैं पीट पीट कर उस जड़िया में कई टूट भी गए हैं, इसलिए उस पर ध्यान दे और तो मेरा उपदेश को आज्ञाकारी बने. എന്നാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത്, और लेकिन मेरा मित्र इस प्रकार कहा, കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം എടുത്തടിക്കുന്ന. और जो भी हाथ में मिलते हैं वो सबसे उन्हें पीटता था. ഈ കഞ്ഞി ഒക്കെ വിളമ്പുന്ന താവി, ചില സമയത്ത് ചൂല്, മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന മരമൊക്കെ പറിച്ചൊക്കെ അടിക്കുമെന്നാ പറയും. और जो खाना परोसने वाला चम्मच और जो घर में जो आंगन में जो पेड़ है उसका जड़ियां तोड़कर जो भी हाथ में मिलता था और जो झाड़ू सब मिलकर उसे पीटता था. ഇതാ തമ്പുരാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और यहाँ पर प्रभु ने परमेश्वर ने इस प्रकार लिखा, തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പോലെ. और अपनी अपनी समझ के अनुसार. അവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേറൊരിടത്ത് വേറൊരു ഇതല്ലേ. और जो उस घर पर इस प्रकार फलाना घर पे और अमुक स्थान पर उस प्रकार की ताड़ना होता था. വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൊച്ചിനെ തെങ്ങയില് കൈ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. और जो दूसरी घर में और वहां पे जो लड़का है नारियल पेड़ में बांध कर उसे पीटता था. നമുക്കൊന്നും ഇടപെടാനൊക്കെയില്ല, കാരണം പുള്ളി അതുപോലെ കലിതുള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. और क्योंकि कोई भी बीच में नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ही क्रोधित होकर वो उन्हें पीटते थे. പക്ഷെ ഇന്നാണെങ്കിൽ അകലെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇടും. और लेकिन आज की जमाने में कोई भी अगर मोबाइल फोन में फोटो खींचकर व्हाट्सएप में उसे भेजता है ബോധിച്ചോണം. अपनी अपनी समझ के अनुसार. സ്തോത്രം. आमेन. അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാ ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? और माता पिताएं और बच्चों को क्यों ताड़ना देता है? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, അതുപോലെ ആകാനാണെന്നാ പറഞ്ഞേ. और हम ये जाना कि उनकी अंदर उनकी भीतर एक सपना है, उसी सपना के अनुसार अपनी बेटा बेटी बनना चाहिए. എന്നാൽ ചിലര് ദേഷ്യം തീർക്കാനാ. लेकिन कुछ लोग जो है अपनी गुस्सा निकालने के लिए बच्चों को पीटते हैं. ചില സമയത്ത് എന്തിനാ തല്ലിയെന്ന് പുള്ളിക്കും അറിയത്തില്ല, പിള്ളേർക്കും അറിയത്തില്ല. और कुछ लोग ये नहीं जानते हैं अपने बच्चों को क्यों मैं पीटा. ഇവർ അപ്പനും അമ്മയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായ വഴക്കിന്റെ എന്തോ പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. और जो माता पिता के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसी के कारण बच्चों को पीटते हैं. അതായി ബോധിച്ച പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്.
और इसलिए यहाँ पर लिखा है अपनी अपनी समझ के अनुसार। രാവിലെ അപ്പനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അപ്പൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പം കൊച്ചി ചെറിയ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞ വഴി കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് ഒരു കുത്ത്. और जो सुबह पति जो निकलने के समय में दफ्तर में जाने के समय में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ और उसके पश्चात छोटे कारण से और बच्चों को भी पीटना लगता है അത് തോമാച്ചായനെ കുത്തുന്നതിന് പകരം और अपने पति को जो पीटते हैं उसके बदले में अपने बच्चों को पीटते हैं ബോധിച്ച പ്രകാരം. और अपनी अपनी समझ के अनुसार। ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല, കാലം മാറി. और आजकल ये नहीं संभव है, പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല. और लेकिन हमारी प्रभु वैसा नहीं, ബോധിച്ച പോലെ ഒന്നും ചെയ്യല. और जो अपनी समझ के अनुसार नहीं है। സ്തോത്രം. आमेन। ഞാനൊരു 10-40 കൊല്ലമായി സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ ചർച്ചിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. और जो कई 40 साल से सेवकाई में मैं कलीसिया में ही रहता हूँ। 2 വർഷമായാലും ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് മാറിയിട്ട്. और पिछले 2 साल से ही मैं अपने घर में रहना शुरू किया। കേരളത്തിലെ സിസ്റ്റം ചർച്ചിനോട് ചേർന്നാണല്ലോ പാസ്റ്റേഴ്സ് താമസിക്കുന്നത്. और केरला में जो भी पासवान लोग हैं वो कलीसिया के साथ ही रहते हैं। ഞാൻ അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और जो कई परिवारों में इस प्रकार की विषयों में मुझे और सुलझाने के लिए जाना पड़ता था। ബോധവൽക്കരിക്കാതെ വെറുതെ കൈ കിട്ടുന്നിടത്ത് തല്ലുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. और जिस प्रकार समझ ना रखते हुए जो भी हाथ में आते हैं उससे बच्चों को पीटने वाला माता पिता लोग आज भी है। ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കിയേ. बाइबल की ओर अपना ध्यान दें। അവർ ശിക്ഷിച്ചത് കുറേ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ. और अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, അവനോ पर वह നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് और हमारे लाभ के लिए कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाएं, നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. हमारी लाभ के लिए वह ताड़ना देता है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ ഓട്ടം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബാലശിക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर की संतान ये दौड़ अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए परमेश्वर ताड़ना ठहरा कर रखा है। അതെന്തിനാണ്? वो किस लिए? നമ്മുടെ ഗുണത്തിനാണ്. हमारी लाभ के लिए। എന്താണ് ഗുണം? हमारी लाभ क्या है? അവന്റെ വിശുദ്ധി, और उनकी पवित्रता, അവന്റെ വിശുദ്ധി. उनकी पवित्रता। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നാം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അവന്റെ വിശുദ്ധിയാണ്. हमें उनकी पवित्रता पाना होगा। അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് उनकी पवित्रता पाने के लिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതിന്റെ താഴെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. 14वीं पद पर हम ध्यान लगाएं। എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുവീൻ. और सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. और जो बिना और पवित्रता से कोई भी प्रभु को कदापि ना देखोगे। അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ബാലശിക്ഷ തരുന്നത്. इसलिए उनकी पवित्रता हमारी जीवन में होने के लिए वो ताड़ना भी देता है। ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. पवित्रता के बिना कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം थिस्सलुनीकियों की पत्री 4-ാമത്തെ അധ്യായം और 4th अध्याय 3-ാമത്തെ വാക്യം. 3रा पद। ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ परमेश्वर की इच्छा നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ, हमारी पवित्रता ही है വേറെ ഒരിഷ്ടവും ഇല്ല. और कोई इच्छा नहीं है। നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം മാത്രമാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം. केवल हमारी पवित्रता ही उनका इच्छा है। അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്. उसके लिए हम ताड़ना की ओर हमें ले जाता है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്പിരിച്വൽ റേസിൽ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ. इसी प्रकार की एक व्यवस्था में एक अनुशासित होकर
आज्ञाकारी बनकर जो रहता है केवल वही व्यक्ति ये आत्मिक दौड़ में दौड़ लगा सकता है। ഈ ഓടാൻ ഈ റേസിലൊന്ന് കയറണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. अगर ये आत्मिक दौड़ में जिन व्यक्ति भागी बनना है वो व्यक्ति पवित्र होना जरूरी है. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു ആത്മീക അച്ചടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. आप लोग अपना जीवन एक आत्मिक और एक आत्मिक आज्ञाकारी बनकर रहने के लिए अपना जीवन परमेश्वर का हाथों में सौंप दें. ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക. पवित्र जीवन के लिए अपना जीवन समर्पण करें. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുക. पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेंगे. എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും सबसे मेल मिलाप रखकर पवित्रता पाने के लिए तत्पर रहें. ദൈവ വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക. परमेश्वर की वचन के अनुसार पवित्रता पाएं. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക. पवित्र आत्मा से पवित्रता पाएं. അനുദിനമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക. प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा पवित्रता पाएं. ഇതൊരു കെയർലെസ് ആളുകൾക്കുള്ള മാർഗമല്ല. ये एक ध्यान नहीं करने वाला व्यक्तियों के लिए दिया हुआ एक मार्ग नहीं है. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു. और जो केरला में जो पिछली बार हुआ और जो देशीय गेम्स में नेशनल गेम्स में जो पद पाया हुआ तोहफा पाया हुआ एक बेटी के बारे में जो लिखा है उसके बारे में मैंने पढ़ा. 3 മാസം മുമ്പ് അവളുടെ കോച്ച് അവളുടെ മൊബൈലിങ് മേടിച്ചു. और 3 महीने पहले उनका जो मोबाइल है वो कोच ने छीन लिया മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. और उन्हें इस प्रकार बताया आगे तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे. അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. और ये सब ताड़ना और शिक्षा का एक भाग है. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി ഇവിടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പോകും. और अगर ऐसा नहीं है तो फेसबुक और इंटरनेट पर ध्यान देकर इसका पूरा ध्यान जो दौड़ में होना चाहिए वो सब निकल जाएगा. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വെടിയുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. और पिछली बार उपवास प्रार्थना जो मेरी कलीसिया में आयोजन किया था उसमें मैंने इस प्रकार बताया कि उपवास का मतलब केवल आहार को छोड़ देना. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് മൊബൈൽ? और हम अपने आहार से बढ़कर हम अपने मोबाइल को हम रखते हैं. 12 മണിക്കൂർ മൊബൈൽ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? 12 घंटा आप आपकी मोबाइल दूर रख सकता है അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫാസ്റ്റിംഗ്. तो ये सबसे उत्तम फास्टिंग होंगे, उपवास होंगे. അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയല്ലേ. और ये हम सोच भी नहीं सकता 12 घंटा अपने मोबाइल हम दूर रखना. അതൊരു അസുഖമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. और आजकल इस प्रकार की एक ये हुआ है, बात हुआ है कि ये एक बीमारी की तौर पर फैल गया है. മൊബൈൽ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കുമെന്നുള്ള ഭയം. और मोबाइल कोई भी निकाल कर मेरा मोबाइल कोई देखे इस प्रकार की एक डर. അതിന് നമ്പർ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുക. और उसे नंबर लॉक रखकर हम उसे बंद कर रखा है. ചാർജ് പോകുമെന്നുള്ള ഭയം. और कभी कभी चार्ज निकल जाएगा इस प्रकार की भय. ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് റേഞ്ച് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഭയം. और कभी कभी हमें उस प्रकार की भय होता है जहां हम जाता है वहां पर नेट मिलेगा क्या. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാമോ വെക്കാതിരിക്കാവോ? और ये कहीं भी रख सकता है या नहीं रख सकता है, इस प्रकार की असमंजस में हो जाते हैं. ഈ ആത്മീയ ഓട്ടത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അച്ചടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 12 മണിക്കൂർ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. और केवल आप अपने आप को एक बार जांच कर देखें ये आत्मिक दौड़ में कम से कम 12 घंटा आप आपकी मोबाइल बंद कर सकता है क्या. DGPO കലക്ടറോ അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. अगर आप ऊंची पद को रहने वाला व्यक्ति है, जीवन बिताने वाला व्यक्ति है तो आप ऐसा ना करें. ഞാൻ ചിങ്ങവനത്തെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു SP യോഗത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി എപ്പോഴും ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക. കാരണം മോളിൽ നിന്ന് വിളി വന്നാൽ പുള്ളി മീറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. പുള്ളി ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന വഴി മീറ്റിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ കയറിയിരുന്നതാണ്. और चिंगवनम में जहां पर एक आत्मिक सभा हुआ था वहां पर एक SP केरला की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आया था
उन्होंने मोबाइल ऑन कर कर रखा था, क्योंकि और अपने और जो ड्यूटी की जाने के समय में वो मीटिंग देखकर वहां पर उससे आत्मिक लाभ उठाने के लिए शामिल हुआ था। പക്ഷെ ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഒരു യോഗത്തിനിടയിൽ ഇതിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അപകടമാണ്. और जो हम कभी कभी कोई भी काम ना रखते हुए भी हम मोबाइल पर ध्यान लगाकर बैठना एक बीमारी ही है। അച്ചടക്കം. और आज्ञाकारी बनना। 1 കൊരിന്ത്യർ 9:24 വായിച്ചേ. और पहली कुरिन्थियों की पत्री 9:24 ഒട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും അപ്പം വിരുദ് പ്രാപിക്കണം. हमें इनाम पाना होगा। അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുവീൻ. और इसलिए तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം? सबसे पहला और जो अहम बात क्या है? നിങ്ങൾ വായിച്ചോണ്ടാ മതി, ഞാൻ അങ്ങ് കാര്യം പറയാം. വർജനമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. और यहाँ पर और जो संयम करना ये यहाँ का विषय है। എന്താ വർജനം? संयम रखना उसकी मतलब क्या है? ആർജിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. और जो हमें अपना जीवन में लाता है उसका विरुद्ध जो त्यागना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക. और इसका मतलब है त्यागना, छोड़ना। അംഗം പൊരുന്നവൻ റെസ്ലിംഗിന് പോകുന്നവർ വർജനമുള്ളവരാ. और जो कुश्ती करते हैं वो संयम रखते हैं। അവർ പല ഫുഡും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. और बहुत प्रकार की आहार छोड़ते हैं। അവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റു പലതും ഒരു വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. और केवल इसी पर ध्यान लगाते हैं, इसलिए कई दूसरी बातों को वो छोड़ देता है, तुच्छ समझते हैं। ഇതുപോലെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നാ പറയുന്നത്. इसी प्रकार मसीहा जीवन भी उसी प्रकार के होते हैं। അവർക്കൊരു റെസ്ലിംഗ് വരുന്നു, और उन्हें कुश्ती करना होगा। നമുക്ക് കർത്താവ് വരുന്നു. और लेकिन हमें प्रभु की आगमन की ആ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. और ये लक्ष्य के साथ आप आत्मिक दौड़ में हैं, इसलिए कई चीजों को हम त्यागता है। ഞാൻ പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. हम कई चीजों को छोड़ देते हैं। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. हम छोड़ देते हैं, त्यागता है। സ്തോത്രം. हालेलुया। വർജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. और संयम रखना बहुत ही मुश्किल बात है प्रियो। ദാനിയേൽ ബാബിലോണിൽ ചെന്നപ്പോൾ വർജനം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. और दानिയേल जो बाबेल में पहुंचने से और जो संयम रखना, कुछ वस्तुओं को, कुछ खाना, कुछ आहार को छोड़ने के लिए निर्णय लिया। താല്പര്യമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ചില കാര്യങ്ങൾ വർജിച്ചാലേ ദൈവമക്കളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. और जो अपने हित के अनुसार कुछ लोगों को बुलाकर उन्होंने बताया, कुछ बातों को छोड़ने से ही परमेश्वर की कार्य आगे बढ़ेगा। കുറെ പേര് സഹകരിച്ചു, കുറെ പേര് നിസ്സഹകരിച്ചു. और कुछ लोग उसकी सहभागी हुए और कुछ लोग उस पर सहभागी नहीं हुए। ദാനിയേലിന് ഒരു 3 പേരെ കിട്ടി. और दानिയേल को 3 लोग मिले। ആ 3 പേരെ കൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രത്തെ കുലുക്കി. और जो 3 लोगों से और 3 लोगों मिलकर, यार दानिയേल भी मिलकर, और जो उस राज्य को उलट पलट किया। പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ കുറച്ചു പേര് മതി, അവരെ കൊണ്ട് ദൈവം രാജ്യത്ത് വലിയവ ചെയ്യിക്കും. और जो व्यवस्था के अनुसार खड़े होने वाले, अगर गिनने वाले व्यक्ति भी हो और जो कुछ कम गिनती की व्यक्ति भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनसे महान कार्यों को करता है। ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് മതി, നോൺ വെജ് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ മതി. और उन्होंने कहा, हम मांसाहारी आहार नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी भोजन खाएंगे। അതേ ലെവലിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നെഹമ്യാവും. ഒരു കാളയും 6 ആടും താറാവും കോഴിയും എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കുന്നത്. ആ നേച്ചറായി ഇവർക്ക് നോക്കണം. और आप लोग इस पर ध्यान दे, वो नेहम्या की किस्म की व्यक्ति था, और जिस प्रकार उन्होंने एक बैल और जो 6 भेड़ों को और जो अलग अलग पक्षियों की खाने वाला व्यक्ति की, उस परंपरा की व्यक्ति है ये। നോൺ വെജിന്റെ ആൾക്കാരാ. और ये सब बहुत ही, और जो मांसाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति है। അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് 3 ഗസ്റ്റ് വന്നു.
और जो जब अब्राहम की घर पर जब तीन व्यक्ति लोग आए 1.5 കിലോ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. और जो केवल 1.5 किलो चिकन लेने की ही जरूरत है പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വലിയ കാളെ തന്നെ കൊന്നു. और बहुत पाला हुआ एक बैल को पकाया और भोजन तैयार किया. വയസ്സായി എഴുന്നേക്കാൻ മേലാത്ത കാളയല്ല. और ऐसा एक बैल नहीं है और जो बूढ़े में मरने के लिए तैयारी में है, ऐसा एक നല്ല നെയ്യുള്ള സൂപ്പർ സാധനം. और एकदम चिकनी और पाला हुआ एकदम अच्छी बैल को पकाया. ആ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു ചെറിയ വീടല്ല. और जब ये पढ़ने से उस बाग को पढ़ने से मुझे समझ में आया एक छोटा परिवार नहीं है. കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തെന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. और हम ऐसा पढ़ते हैं तंबुओं में ही रहते थे. ആ കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റി ആയിരുന്നു. और जो वो तंबू जो है आजकल की स्टार होटल की सुविधाएं वहां मिलते थे. കാരണം ഈ ഒരു കാളെ പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ അതിന് ആള് വേണ്ടേ. और जो कम समय में इतना बड़ा बैल को पकाने के लिए वहां पर उतना सेवक का भी जरूरत है. വെണ്ടയ്ക്ക അറിയുന്ന കത്തി കൊണ്ടൊന്നും ഈ പരിപാടി നടക്കുകയില്ല. और जो हमारे सब्जी काटने की चाकू से इस प्रकार की एक पाला हुआ बैल को हम तैयार नहीं कर सकता. വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ഫൈബറിന്റെ ഒരു സാധനം ഇല്ല, അതിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല. और जो जिस प्रकार की वेजिटेबल कटर जो होते हैं उस प्रकार की एक छोटी लकड़ी से इतना बड़ा बैल को हम तैयार नहीं कर सकता. പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ. और जो वहां पर और जो सही तरीके से और जो इस्तेमाल करने के लिए सही और चाकू सही चीजें होनी चाहिए. ഇതാണ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. और ये उनका परिवार की भूमिका इस प्रकार थी. ആ വീട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാളത്തേന് വെജിറ്റേറിയൻ മതി. और उस परंपरा में जीने वाला एक बालक इस प्रकार कहता है मैं आज से और जो मांसाहारी भोजन नहीं खाऊंगा. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. അതിന്റെ ഗുണം സിംഹക്കുഴി ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. और उसका लाभ जो है जब वो और जो सिंह की माते में पहुंचने से उन्हें समझ में आया. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാനിയേൽ സിംഹക്കുഴി വീണ കാര്യം? क्या आप लोग पढ़े हैं कि जब दानियल को सिंह की माते में गिराया गया? और पढ़े. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സിംഹത്തിന്റെ സഹനശക്തിയാണ്. और मुझे अचंभित किया हुआ विषय ये है और जो सिंह है वहां पर संयम से और चुपके से वहां पर रहा. വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സിംഹം ഈ രാത്രിയിൽ ഈ സഹോദരനെ കണ്ടോണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. और जो भूखा और इस प्रकार की सिंह है और इस बाई को देखकर वहां पर मौन से रहता है. നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ദാനിയേൽ സ്തോത്രം 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 എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാതെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് രാത്രി മുഴുവൻ പോകണ്ടേ? हम अपनी बोली में अगर कहें वो धन्यवाद कहते हुए एक कोने पर और जो शायद दानियल ने इस प्रकार प्रभु को धन्यवाद करते रहते होंगे. ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയ സിംഹം, വലത്തോട്ട് നോക്കിയ സിംഹം. പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നവരല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നേ. और जो आगे भी और दाएं बाएं सिंह ही सिंह है. अब हम प्रेस लॉर्ड कहने से समझने वाला लोग नहीं है. वह सब बस जानवर है, उन्हें फाड़ डालने के लिए तैयारी में है. സിംഹത്തിന്റെ നഖം പോലും അകത്ത് കയറ്റി ദൈവം ലോക്ക് ചെയ്തു. और उनकी नाखून भी, सिंह की नाखून भी अपनी शरीर की अंदर खींचते हुए उन्हें लॉक किया गया. ഞാനൊരു ഭാവന പറയാം. ഇവർ ഈ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് വരുമ്പോൾ. സൂലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഒരു ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ ആ ദേശം മുഴുവൻ നടുങ്ങും. और मैं अपने मन की भावना आप लोगों से बांटना चाहता हूं. आप लोग शायद और जो पशु जू में गए होंगे वहां पर जब इन जानवरों को खाना खिलाने के समय में एक बहुत बड़ा गर्जने की आवाज के साथ वो खाने का इंतजार करते हैं. ദാനിയേൽ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്ക് ഒച്ച എടുക്കാൻ പോലും പറ്റി കാണുകയില്ല. और दानियल वहां पर पहुंचने से और बिल्कुल और जो आवाज ना बनाते हुए सिंह वहीं पर दबक के रहा. എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറയാം. मेरा विचार में कहता हूं മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കുന്ന പോലെ ദൈവം ഇവനെ സൈലന്റ് ആക്കി. और जिस प्रकार मोबाइल को साइलेंट में रखते हैं उसी प्रकार परमेश्वर ने साइलेंट किया. അടുത്ത 12 മണിക്കൂർ മിണ്ടി പോരുന്നു. और आगे की 12 घंटा और तुम चुप रहे. കാരണം ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒച്ച വെച്ച എന്നാ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകും. और जो बीच बीच में अगर गरजने की आवाज बनाएगा
कितना भी विश्वास वाला व्यक्ति क्यों ना हो, शायद उनका विश्वास निकल जा सकता है। കഥ പറയല്ല, और मैं एक कहानी नहीं बताता हूं। വർജിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം, और जब संयम रखते हैं तब आप याद रखें, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കണം. और कुछ समस्या आने पर भी टिकने का शक्ति प्रभु देगा। പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി, വചനത്തിന് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുക. और जो वचन के लिए, सच्चाई के लिए और पवित्र शास्त्र की खरी व्यवस्था के लिए ठीक कर रहे हो, ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. ऐसा एक दिन आएगा। തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും. और जो निर्बल घुटने से ना रहने से और हम सही फसल काटेंगे। വർജനം ഓട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. और जो संयम अपने आत्मिक दौड़ में बहुत ही खास बात है। അച്ചടക്കം ഓട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. आज्ञाकारी बनना और जो दौड़ में बहुत ही खास बात है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വിശുദ്ധ ജീവിതം, വേർപെട്ട ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭക്കാരുടെ പിടിവാശിയല്ല. और जो पवित्र जीवन, अलगाई जीवन कोई एक कलीसिया की विषय नहीं है। ഇത് വചനത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ്. और ये पवित्र शास्त्र की व्यवस्था है। ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഇവിടെ നിർത്തുക. आज की ध्यान यहाँ पर समाप्त करता हूँ। അച്ചടക്കവും ഓട്ടവും. आज्ञाकारी बनना और दौड़ लगाना। കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना में रहें। ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, അതറിയാവുന്നവർ എൻ്റെ കൂടെ പാടുക. ഏതു നേരത്തും പിശാചിടർച്ച ചെയ്തിടും, ഭീതി വേണ്ട ദൂതരുണ്ടു കാത്തുകൊള്ളുവാൻ. ഏതു നേരത്തും പിശാചിടർച്ച ചെയ്തിടും, ഭീതി വേണ്ട. കരങ്ങളടിച്ച ഉത്സാഹത്തോടെ ആമേൻ. ഭാരം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് हम सभी खड़े हो जाएं। ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. കാടുമേട് കണ്ടു സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ ചാടിയോടി പോകുവാൻ ബലം ധരിച്ചിടാ. കാടുമേട് കണ്ടു സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ ചാടിയോടി പോകുവാൻ ബലം ധരിച്ചിടാ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം ഓ നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓട്ടക്കളത്തിലോടുന്നോരനേകരെങ്കിലോ വിരുദ് പ്രാപിക്കുന്നൊരേകൻ മാത്രമല്ലയോ. ഓട്ടക്കളത്തിലോടുന്നോരനേകരെങ്കിലോ വിരുദ് പ്രാപിക്കുന്നൊരേകൻ മാത്രമല്ലയോ. ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓ ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓട്ടം തീരുന്നാൾ സമീപമായി കാഹള കേട്ടിടാൻ സമയമായി വേഗമോടിടാ. ഓട്ടം തീരുന്നാൾ സമീപമായി കാഹള കേട്ടിടാൻ സമയമായി വേഗമോടിടാ. പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. അവൻ ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആദിഭക്തരോട്ടമോടി വിശ്രമിച്ചിടും, നാട്ടിൽ ചേർന്നു പാട്ടുപാടി ആനന്ദിച്ചിടാ. ആദിഭക്തരോട്ടമോടി വിശ്രമിച്ചിടും, നാട്ടിൽ ചേർന്നു പാട്ടുപാടി ആനന്ദിച്ചിടാ. തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം
തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓ കാടുമേട് കണ്ടു സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ ചാടി ഓടിപ്പോകുക ബലം ധരിച്ചിടാ. കാടുമേട് കണ്ടു സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ ചാടി ഓടിപ്പോകുക ബലം ധരിച്ചിടാ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓ അങ്ങും ഇങ്ങും നോക്കിയാൽ നീ മുന്നിൽ പോയിടാം. ഭംഗമില്ലതോടിയ കിരീടം പ്രാപിക്കാം. അങ്ങുമിങ്ങും നീ മുന്നിൽ പോയിടാം. ഭംഗമില്ലാതോടിയ കിരീടം പ്രാപിക്കാം. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓട്ടക്കളത്തിലോടുന്നോരനേകരെങ്കിലോ ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്നതേകൻ മാത്രമല്ലയോ. ഓട്ടക്കളത്തിലോടുന്നോരനേകരെങ്കിലോ ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്നതേകൻ മാത്രമല്ലയോ. പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഓട്ടം തീരും നാൾ സമീപമായി കാഹളം കേട്ടിടാൻ സമയമായി വേഗമോടിടാം. ഓട്ടം തീരും നാൾ സമീപമായി കാഹളം കേട്ടിടാൻ സമയമായി വേഗമോടിടാം. പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ആമേൻ. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഭാരം പാപം ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം. ഓട്ടം തികയ്ക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയെ തൊട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേട്ടു. ആത്മീക ഓട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ആത്മീക ഓട്ടത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നാം വർജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ. കർത്താവേ, ഈ വചന കേൾവിയിൽ
ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആത്മീക ഓട്ടത്തിൽ അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണല്ലോ. ആത്മീക ഓട്ടത്തിൽ ശിക്ഷണമുണ്ടല്ലോ. ആ ശിക്ഷണം എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാളെ കൃത്യം 6:30 തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കടന്നു വരിക. എല്ലാവരും ഇരുന്നാട്ടെ.